चल सखिए प्रभ रावण जहाँ, चल सखिए प्रभ रावण जहाँ, चल सखिए प्रभ रावण जहाँ। चल सखिए प्रभ रावण जहाँ, चल सखिए प्रभ रावण जहाँ। साजना की साजना की चरनी साजना की चरनी चल सखिए प्रभ रावण जहाँ, चल सखिए प्रभ रावण जहाँ। चल सखिए प्रभ रावण जहाँ, चल सखिए प्रभ रावण जहाँ। साजना की चरनी साजना चरनी चल सखिए प्रभ रावण जहाँ, चल सखिए प्रभ रावण जहाँ। गुण गोपाल प्रभ के नित गाहा, गुण गोपाल प्रभ के नित गाहा। गुण गोपाल प्रभ के नित गाहा, गुण गोपाल प्रभ के नित गाहा। आनंद विनोद मंगल सुखता, आनंद विनोद मंगल सुखता, मंगल सुखता। चल सखिए प्रभ रावण जहाँ, चल सखिए प्रभ रावण। साजना साजना चरनी साजना की चरनी साजना चरनी चल सखिए प्रभ रावण जहाँ, चल सखिए प्रभ रावण जहाँ। कर बेनती जन तूर बादशाह, कर बेनती जन तूर बादशाह।
कर बेनती जन तूर बादशाह, कर बेनती जन तूर बादशाह। जन्म जन्म के किल विखला, जन्म जन्म के किल विखला, किल विखला। चल सखी हे प्रभ रावण, चल सखी चल सखिए प्रभ रावण जहाँ, चल सखी प्रभ रावण। साजना की चरनी पा, साजना चरनी पाहा। चल सखिए प्रभ रावण जहाँ, चल सखिए रावण जहाँ। मन तन प्राण जियो अर्पा, मन तन प्राण जियो अर्पा। मन तन प्राण जियो अर्पा, मन तन प्राण जियो अर्पा। हर सिमर सिमर मान मोह कटाहा, सिमर सिमर मान मोह मोह कटावा। चल सखिए प्रभ रावण, चल सखिए प्रभ रावण, चल सखिए प्रभ रावण जहाँ, चल सखिए प्रभ रावण जहाँ। साजना की साजना चरनी पाहा, साजना चरनी पाहा। चल सखी प्रभ रावण जहाँ, चल सखी रावण जहाँ। दीन दयाल करो उत्साह, दीन दयाल करो उत्साह। दीन दयाल करो उत्साह, दीन दयाल करो उत्साह। नानक दास हर शरण समा, नानक दास हर शरण समा, शरण समा। चल सखिए प्रभ रावण जहाँ,
चल सखिए प्रभ रावण साजना की साजना चरनी पाह साजना की चरनी पाह चल सखिए प्रभ रावण जा चल सखी प्रभ रावण जा गुण गोपाल प्रभ के नित गाहा गुण गोपाल गुण गोपाल प्रभ के नित गाहा गुण गोपाल प्रभ के आनंद विनोद मंगल सुखता आनंद विनोद मंगल सुखता मंगल सुखता चल सखिए प्रभ रावण जा चल सखिए प्रभ रावण जा साजना की साजना चरनी पाह साजना चरनी पाह चल सखिए प्रभ रावण चल सखिए प्रभ चल सखिए प्रभ रावण जा साजना की चरनी पाह रहाओ। जो रल के सब ने शब्द गायन किया है इसका सिरलेख है सूही महला पंजवा। सूही राग विच गुरु अर्जन पातशाह का शब्द है। तुसी सब अपने इस बाबा आया सिंह जिहड़ा स्कूल और कॉलेज है इत्थे रल के गुरमत तो चंगियां सेधां लैंदे हो बाणी पढ़दे हो तो तुसी बाणी विच देखोगे कि सूही राग विच ही गुरु ग्रंथ साहिब च जितने शब्द हैं ज़्यादातर प्रभु मिलाप दे हैं। रब जी नाल किस तरह मिलन की अवस्था प्राप्त होती है। सो जिहड़ियां चार लावां भी असी आनंद कारज वेले सुनते हाँ वो भी सूही राग विच हैं। सो ये सूही राग का शब्द है और जदों असी ऐसे शब्द वेखते हाँ तो असी एक गल अपने पल्ले बन के रखनी है कि असी सब रब तो विछड़े हुए नहीं हाँ। जे असी विछड़े नहीं हाँ तो रब जी के मिलाप के शब्द किस तरह आए ये सवाल पैदा होता है। दरअसल असी रब जी तो विछड़ सकते ही नहीं हाँ। क्यों? ये जग सच्ची की है कोठड़ी सच्चे का विश्वास। ये सारी सृष्टि रब जी की बनाई हुई है और ये विच गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। आप इन्हें आप साजियो आप इन्हें रचियो नाओ दुई कुदरत साजिए कर आसन डिठो चाओ। इस सारी सृष्टि विच रब जी आप हाज़र नाज़र ओमनी प्रेजेंट हिंदी विच कहते हैं कण कण में भगवान कि ज़ाहर ज़हूर है कि हाज़र हजूर है। जिथे जाइए जगत में तिथे हर साई सब जगह रब जी ने। असी रब जी तो विछड़ ही नहीं सकते हाँ। जिसनों ये गल समझ आ जाती है वो यह महसूस करता है कि मैं रब जी तो विछड़ नहीं सकता हाँ तो फिर गल होई की है। बाणी समझाती की है। बाणी ये समझाती है
ਰੱਬ ਜੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੀਨਸ ਰੱਬ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੂਰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਖਾਣ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡਾਢਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਡਾਢੇ ਦਾ ਇੱਕ ਈਡੀਅਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਈਡੀਅਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਕਾ ਵਿਖਾਣਾ, ਮੁੱਕੇ ਨੂੰ ਕਸੁੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਕੇ ਕਸੁੰਨ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਦੱਸ ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਕੇ ਕਸੁੰਨ। ਅਗਲਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਕਸੁੰਨ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਕੇ ਕਸੁੰਨ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁੱਕਾ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬਚਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਐਬਸੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਇਆਂ ਵਾਲੇ, ਮਾੜੇ ਮੰਦੇ ਗਿਰਾਵਟ ਵਾਲੇ, ਸ਼ੈਤਾਨੀਅਤ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ, ਡੀਮਨ ਥਾਟਸ ਵਾਲੇ, ਜਮਾ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਫਰੀਦਾ ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਭਾਵੇਂ ਵਣ ਕੰਡਾ ਮੋੜੇ, ਵਸੀ ਰੱਬ ਹਿਆਲੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਜੀ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਢੂੰਡੇ, ਬਾਹਰ ਕੀ ਲੱਭਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਥਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ। ਜੋ ਵਿਛੜੇ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਿ ਨੇੜੇ ਕਿ ਦੂਰ। ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਜੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਰੱਬ ਜੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨੇੜਾ ਹੈ, ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰੇ। ਰੱਬ ਜੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਲ ਥਲ ਮਈਲ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ, ਨਿਕਟ ਵਸੈ ਨਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਦੂਰ। ਰੱਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਥਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਉਹਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਥਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਐਸੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਐਸੀਆਂ ਫੋਕੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਾਂ ਤੋ ਜਾਈਏ ਜੋ ਇਹਾਂ ਨਾ ਹੋਏ। ਰੱਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹਨ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ NOW ਨਾਓ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਹੁਣ, ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੋਂ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਕਰ, ਚਿੰਤਾ, ਡਰ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੋਂ ਆਊਟ ਹੋਏ, ਰੱਬ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਜਾਂ ਪਾਸਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੋਂ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਸਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੁਖੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਸੀ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਨਾਓ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਹਾਊ ਟੂ ਬੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਿੱਖ ਲਈ ਕਿ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਹਾਉ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੱਲ ਸਖੀਏ ਪ੍ਰਭ ਰਾਵਣ ਜਾਹਾਂ। ਰਾਵਣ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਲੰਕਾ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਇੱਥੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਾਵਨਾ,
ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਣਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰੈਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰਾਣ, ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਸਾਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੜੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਪਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਚਾਅ ਨਾਲ ਪਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਚਾਅ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਾਓ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਵਨਾ। ਪੂਰੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਰੈਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਚੜਾਂਗੀ, ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਚੜੀ ਰਵਾਂ। ਉਹ ਕੁਕਿੰਗ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਭੋਜਨ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰਾਣ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਦ ਰਸ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਨਾਨੀਆਂ, ਦਾਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਪਕਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੰਗੀਠੀ ਬਾਲਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਫਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਹੋਟਲ ਵਾਲਾ ਬਹਿਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕੁੱਕ ਉਸ ਭਾਵ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਤਨੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ, ਉਤਨੇ ਲਾਡ ਨਾਲ, ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ, ਦਾਦੀ ਦੀ, ਨਾਨੀ ਦੀ, ਘਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਸ ਮਾਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਚਾਅ 'ਚ ਪਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪੇ ਰਸੀਆ ਆਪ ਰਸ, ਆਪੇ ਰਾਵਣ ਹਾਰਾ। ਮੈਂ ਪਕਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਜੀ ਪਕਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੀ, ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਜੀ ਖਾਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਪਤੀ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ, ਮੇਰਾ ਦੋਤਰੇ ਪੋਤਰੇ ਖਾਣਗੇ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਵਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਰਾਵਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਵਨਾ। ਚੱਲ ਸਖੀਏ ਪ੍ਰਭ ਰਾਵਣ ਜਹਾਂ। ਸਖੀਏ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਖੀ, ਸਹੇਲੀ, ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਸਖੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਫੀਮੇਲ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਹੇਲੀਆਂ ਕਹਿਣ, ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਕਹਿਣ, ਸਖੀ ਕਹਿਣ, ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਸਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਭਰਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਸਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਸਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੜੋਸ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਧੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਖੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਹੇਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਖੀ ਬਣ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਾਮ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਥੱਲੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਰਚ ਕੇ ਸੱਚਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆਓ ਚਲੋ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀਏ, ਜਾਂ ਪਤੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਟੁਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਗਿਆਨਣ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਕੌਨਸੈਪਟ ਆਫ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਤਸੰਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੈਗ ਪੁਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ,
है ना। वो की करते ने, आवो भैणे गल मिले अंक सही लड़ियाँ, अंक आवो भैणे गल मिले अंक सही लड़ियाँ, अंक सही मिल के करह कहानियाँ, मिल के करह कहानियाँ समरथ कंत किया, आवो भैणे गल मिले अंक सही लड़ियाँ, अंक सही लड़ियाँ। ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਕੰਤ ਕੀਆਂ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੇ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਔਰ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੈਗ ਪੁਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਦੇਖਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਉਹ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਤੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਮੇਰਾ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਧੋਤੇ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਕਈ ਪਤਨੀਆਂ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਸਿਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕੇਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਕਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਗਿਣ ਲਿਆ ਕਿਤਨੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ। ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਕਿਤਨੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਗਿਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨੂੰਹ ਤੇ ਸੱਸ, ਜੋ ਚਾਹਣ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 4-4 6-6 ਕਮਰੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਕਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੱਸ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇਕੱਲੀ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖੇ, ਫੋਨ ਕਰੇ, ਗਾਣੇ ਸੁਣੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਲੱਗੀ ਰਵੇ, ਪਰ ਸੱਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ। ਜਦ ਕਿ ਸੱਸ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕਿਆਣੀ ਹੈ। ਸੱਸ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੱਸ ਨੇ ਪਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਸੱਸ ਬਾਰੇ ਕਦਰ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸਖੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਬਾਹਰਲੇ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਇੰਦਰੇ ਗਿਆਨਿੰਦਰੇ, ਮੇਰੇ ਔਰਗਨਸ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾਣ, ਚੰਗਾ ਪਾਸਾ ਵਿਖਾਣ, ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਲਿਜਾਣ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ, ਮੇਰੇ ਅੱਖ, ਮੇਰੇ ਨੱਕ, ਮੇਰੇ ਕੰਨ, ਮੇਰੀ ਜੀਭ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਨੇ। ਚੱਲ ਸਖੀਏ ਪ੍ਰਭ ਰਾਵਣ ਜਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰੀ ਗਿਆਨਿੰਦਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੈਮਿਨਿਨ ਜੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਵੀ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਣਨਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਜੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹਨ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਚੱਲ ਸਖੀਏ ਪ੍ਰਭ ਰਾਵਣ ਜਹਾਂ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਚਰਣੀ ਪਾਹਾਂ। ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੰਗੇ ਗੁਣ।
ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜੇ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਘੂਰ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗਾ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਦੇਖਾਂਗਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਦੇਖਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੰਗੇ ਗੁਣ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਚਰਣੀ ਪਾਹਾਂ। ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਚਰਣੀ ਪਾਹਾਂ ਮੀਨਸ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵੀ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ। ਔਰ ਸਾਧ ਜਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਰੀਰਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਧ ਔਰ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਤੋਂ ਸੱਤ ਬਣਿਆ, ਸੱਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰੋ, ਸੰਤਨ ਸੰਗ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਚਰਣੀ ਪਾਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਇੰਦਰੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਜੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਝ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ, ਕੀ ਇੰਝ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਰਚੂਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਤਰਲਾ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਸਕੀਏ ਪ੍ਰਭ ਰਾਵਣ ਜਹਾਂ, ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਚਰਨੀ ਪਾਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ, ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ, ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ, ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਾਓ। ਸੋ ਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ, ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ। ਛੋੜ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲ, ਛੋੜ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲ, ਮਨ ਤਨ ਅਰਪ ਤਾਰ, ਮਨ ਤਨ ਅਰਪ ਤਾਰ, ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ, ਆ ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ। ਤੇਰੇ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ, ਡਿਗਰੀ, ਪੈਸਾ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ, ਸੋ ਗੁਰ ਪੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਛੋੜ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲ, ਮਨ ਤਨ ਅਰਪ ਧਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਚਤਰਾਈ ਸਿਆਣਪ ਰੱਖ ਦੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅਵਗੁਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਆਰ ਯੂ ਡਿਸਟਰਬਡ ਡਿਊ ਟੂ ਥੀਸ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀਜ਼ ਐਂਡ ਸ਼ਾਰਟਕਮਿੰਗਸ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਉਹ ਦੁਰਮਤ ਦੇ ਖਿਆਲ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਆਵੋ ਭੈਣੇ ਗਲ ਮਿਲੇ ਅੰਕ ਸਹੇਲੜੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰੀਦਾ? ਸਖੀ ਆਓ ਸਖੀ ਵਸ ਆਓ ਸਖੀ, ਆਓ ਸਖੀ ਵਸ ਆਓ ਸਖੀ, ਅਸੀਂ ਪੀਰ ਕਾ ਮੰਗਲ ਗਾਵੇਂ, ਅਸੀਂ ਪੀਰ ਕਾ ਮੰਗਲ ਗਾਵੇਂ,
असी पीर का मंगल गावे। तज मान सखी, तज मान सखी, तज मान मत अपने प्रीतम पावे, मत अपने प्रीतम पावे, मत अपने प्रीतम पावे। सखी आओ सखी वस आओ सखी, सखी सखी वस आओ सखी। ਹੁਣ ਇੰਦਰਾ ਗਿੰਦਰਾ ਅੱਖ ਨੱਕ ਕੰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਤ ਮਤ ਬੁੱਧ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਡੋਂਟ ਡਿਸਟਰਬ ਮੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਤਜ ਮਾਨ ਸਕੀ, ਤਜ ਮਾਨ ਸਕੀ। ਮਾਨ ਹੰਕਾਰ, ਪ੍ਰਾਈਡ, ਹਉਮੈ, ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤਨਾ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚੌਥੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, 5ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 6ਵੀਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ। ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹੰਕਾਰ ਰਹਿਤ, ਹੰਬਲਨੈਸ, ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ, ਨਿਮਰਤਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਾਣਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਵਿਆ ਕਿੰਨੀ ਗੁਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਵਿਆ ਕਿੰਨੀ ਗੁਣੀ। ਸਹਿਜ ਸੰਤੋਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀਆ, ਸਹਿਜ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣੀ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ। ਪੀਰ ਰਿਸਾਲੂ ਤਾਂ ਮਿਲੈ, ਪੀਰ ਜਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੀ, ਜਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੀ। ਆਵੋ ਭੈਣੇ ਗਲ ਮਿਲੈ, ਅੰਕ ਸਹੇਲੜੀਆਂ, ਅੰਕ ਸਹੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਹਾਗਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੁਖੀ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਵਿਆ ਕਿੰਨੀ ਗੁਣੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਰਾਵਣਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਜੋ ਲੋਕੀ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਵਿਆ ਕਿੰਨੀ ਗੁਣੀ। ਕਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵਨੈਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹਿਜ, ਸੰਤੋਖ, ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੰਤੋਖ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਹਿਜ, ਸੰਤੋਖ, ਸ਼ਿੰਗਾਰੀਆ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਹਿਜ, ਸੰਤੋਖ, ਸ਼ਿੰਗਾਰੀਆ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣੀ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਰਿਸਾਲੂ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮਤ ਨੂੰ ਲਵੋ ਤਾਂ ਰੱਬ ਜੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਰਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਡਲਮੈਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ। ਕੋਈ ਜਪ ਤਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸੰਤੋਖੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਵਰਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖੀ, ਬਿੰਦੀ, ਲਿਪਸਟਿਕ, ਪਾਊਡਰ ਔਰ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਲਗਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਤੀ ਨਾਲ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਸੱਸ ਨਾਲ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ, ਸਹੁਰੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਘਰ ਦੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਕੀ ਬਹੂ ਬਹੁਤ ਅਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘਮੰਡੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ ਕਿ ਬਦਬੂ ਆਈ? ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੀ ਬਦਬੂ ਇੱਕਦਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਵਗੁਣ ਛੁਪਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਂਝ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਦਰ ਜੁਰਾਬਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜੁਰਾਬਾਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਉਤਾਰ ਕੇ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੁਰਾਬਾਂ ਕਿਉਂ ਉਤਾਰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜੁਰਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੁਰਾਬਾਂ ਉਤਾਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਤਾਰ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਸਮੈਲ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੁਰਾਬਾਂ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਬਦਬੂ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੁਰਾਬਾਂ ਤਾਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਜੁਰਾਬਾਂ ਮੇਰੀ ਪੋਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੋਕਟ ਵਿੱਚ ਜੁਰਾਬਾਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੀ ਬਦਬੂ ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜੀਂਦਾ ਨਾ, ਰੱਬ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਹੈ। ਔਰ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਜੇ ਲੈਂਦਾ, ਸਹਿਜ, ਸੰਤੋਖ, ਸ਼ਿੰਗਾਰੀਆ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣੀ। ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਖਤ ਬੋਲੇ, ਕੌੜਾ ਬੋਲੇ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ, ਮੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੇ, ਮੈਂ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਨੇ, ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਟਿਟ ਫॉर ਟੈਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਸਹਿਜ, ਸੰਤੋਖ, ਸ਼ਿੰਗਾਰੀਆ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ 85% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਤੁਹਾਡਾ 90% ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਇੱਕ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੁਰਗਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਟੰਗ 'ਤੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ, ਪੁੱਠਾ ਟੰਗ ਕੇ, ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਿਖਾ ਰਹੇ। ਬਸ ਇਹ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੀ, ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਨਾ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਰਿਆੜਕੀ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਦਾ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗੁਣ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਅੱਜ NDTV ਵਾਲਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਕੂਲ ਸੱਚ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੂਥ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀ ਚਰਣੀ ਪਾਹਾਂ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀ ਜਾਤ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਕੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮੋਂ ਪਰ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਤਾ ਹੈ। to how to walk on the footsteps of the truthful living। सात जना की चरनी पाहा, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਚੋਲੇ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਸਾਧ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਾਧ ਜਨਾ, ਸਾਧ ਦੇ ਧੱਦੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਲੂਰਲ ਹੈ। ਜਨਾ ਪਲੂਰਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਚਰਣੀ ਪਾਹਾਂ, ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਫੁੱਟਸਟੈਪਸ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ, ਚੱਲਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੋਡ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਹ ਰਹਾਉ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਕਰੀਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਨਿਤ ਗਾਹਾਂ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ। ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਜੇ ਤਬਲੇ ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜੀਣੀ ਸਿਖਾਏ ਮੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਉਸਤ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਭ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਨੋ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜੀਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਨਿਤ ਗਾਹਾਂ, ਅਨੰਦ ਬਿਨੋਦ ਮੰਗਲ ਸੁਖ ਤਾਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਖੇੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਨਾਦ ਵਾਲਾ ਸਵਾਦ, ਨਾਦ ਵੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਾਨੋ, ਅਤੇ ਬਿਨੋਦ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਚਾਵ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਖੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਨ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹੈਪੀਨੈਸ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਉਦਾਸ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ।
ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਸੀ। ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਮਾਤਾਵਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਬੋਰਡਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਬੋਰਡਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਿਛਲੇ 50-60 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਜ਼ੂਰੀਅਸ ਆਈਟਮਸ ਔਰ ਗਿਜ਼ਮੋ ਗੈਜਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਗਏ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਲਿਆ ਬੋਰਡਮ। ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਵਿਦ ਯੂ, ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਵਨ ਵਿਦ ਯੂਰ ਗੋਡ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜੇ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਰੈਲਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਦਾਸ ਕਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਨੰਦ ਬਿਨੋਦ ਮੰਗਲ ਸੁਖ ਤਾਹਾਂ, ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਪੀਨੈਸ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਹੈਪੀਨੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਆ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਕਮੀ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਢਹਿ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਦਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਲੈਂਸਡ ਅਵਸਥਾ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈਪੀਨੈਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਵਿਨੋਦ ਮੰਗਲ ਸੁਖ ਤਾਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਅ ਰਹੇਗਾ, ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵਾਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਬੇਨਤੀ ਜਨ ਧੂੜ ਬਚਾ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਲਵਾਂ। ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਵਨ ਜੀਆਂ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਲਾਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਜੀਆਂ ਜਨਤਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅਵਗੁਣ ਆ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਲਾ ਦਿਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲ ਵਿਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੈਡ ਹੈਬਿਟਸ, ਮੰਦੇ ਸੁਭਾਅ, ਮੰਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗਲਤ ਐਟੀਟਿਊਡ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰਾਣ ਜੀਓ ਅਰ ਪਾਹਾਂ, ਫੁੱਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ। ਕਿਸ ਪਾਸੇ? ਚੱਲ ਸਕੀਏ ਪ੍ਰਭ ਰਾਵਣ ਜਹਾਂ। ਹਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਮਾਨ ਮੋਹ ਕਟਾਹਾਂ। ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਜਾਂ ਹਰੀ ਹਰੀ, ਬਿਠਲ ਬਿਠਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਉੱਚੀ ਔਰ ਨੀਵੀਂ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਨਾ ਸਮਝਣਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਆਏ, ਜੋ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਆਏ, ਜੋ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟੇ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਰੈਗੂਲਰ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਿੱਤਰ ਸਮਝੋਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਿਵਿੰਗ ਟ੍ਰੈਜਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਵਿਗਾਸ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਲੇਬਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਗਾਸ ਬੱਚਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਗਿਆ। ਵਿਗਾਸ ਦੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਲਿਵਿੰਗ ਟ੍ਰੈਜਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। विकास के मम्मी पापा ने पूछा, बेटा आप उनके साथ खेलते हो, बाकी गली के बच्चे क्या कहते हैं, वो क्यों नहीं खेलते? कहता वो बाकी गली के बच्चे बोलते हैं ये मज़दूरों के बच्चे हैं, इनके साथ नहीं खेलना चाहिए। ਇਹਦੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਿਵਿੰਗ ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਵੀਰ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ के मुबारक, वी ऑल आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, सारे रब जी के बच्चे होंगे ने, ये मेरे बहन भाई हैं, इसके लिए मैं इनके साथ खेलता हूँ। किसी नाल वितकरा ना करना, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ याद रखा होया है। हर सिमर सिमर मान मोह कटाहां, मैं किसी किस्म का हंकार नहीं करदा। ए रब जी नूं रावण दा ढंग है, जे हंकार करो तो रब जी तो विछड़ जाते। हो मैं नावे नाल विरोध है, दो ना बस एक ठाए। दीन दयाल करो उत्साह,
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਕਰੋ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਵਿੱਚ ਮੱਤ ਅਤੇ ਸੁਰਤ ਬੁੱਧ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਦਿਆਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਰੱਬ ਜੀ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਲਵੋ ਔਰ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਵਣ ਬਾਰੇ, ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਰੈਲਿਸ਼ ਕਰਨ, ਮਾਣਨ ਬਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰੋ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਿਖਾਓ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਕਰੋ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਸ਼ਰਨ ਸਮਾਹਾ। ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਚਾਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਕੋਲੂ ਕਾ ਬੈਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਢੱਗਾ, ਉਹ ਖੂਹ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਘੁੰਮਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਬੱਲੀ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੋਲੂ ਕਾ ਬੈਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੈਲ ਇੰਝ ਟੁਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਤੇਲੀ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ, ਬੈਲ ਕਿਆ ਸ਼ਰਨ ਮੇਂ ਹੈ? ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਲ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਟੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਲ ਟੁਰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਇਸੀ ਗੋਲ ਗੋਲ ਪਗਡੰਡੀ ਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉੱਤੇ ਟੁਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਖੂਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਤਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਉਤਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ 'ਤੇ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਆ ਬੈਲ ਸ਼ਰਨ ਮੇਂ ਹੈ? ਮੀਨਸ ਬੈਲ ਇਜ਼ ਵਾਕਿੰਗ ਔਨ ਰਾਈਟ ਪਾਥ। ਇੰਝ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਬ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾਈ, ਸਾਚਾ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰ ਜੀਓ। ਸੋ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਕੀ ਚਰਣੀ ਪਾਹਾਂ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉੱਤੇ ਟੁਰਨਾ, ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਣਨਾ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਇਕਮਿਕਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਵਨੈਸ ਵਿਦ ਗੋਡ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਹੈ।